after Pongal vacation. After Pongal vacation, we shall start our lessons through Vidya Shakti. Today, we are going to discuss about decimals in this program. So in this lesson, we would like to understand the concept of decimals and their representation. Identify place value of digits in decimal numbers. Write decimals in expanded form. Compare decimals using place value method. Use decimals in real life situations such as money, length, and weight. Add decimal numbers correctly. Solve word problems involving addition of decimals. Develop numerical accuracy and real life applications. Let us see fractions. How can we read the fractions, etc. Already you know fractions. Here is a pizza. It will be divided into how many parts? Count. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parts. So how many are shaded? Yes. In the red color, there are 3 in red color. So what is the fraction? Yes, you are right. We can write the total number of divisions as denominator and shaded part as numerator. So 3 by 10 is the shaded part fraction. So it is correct. So go to next question. A student recorded 7 by 10 on a test. That means 7 marks out of 10. What is this as a decimal? How can we convert this into decimals? Absolutely right. You are correct. 0.7. Because here is a number, one number, and here in denominator 10. So 0.7. That is the correct answer. Go to next question. Here are how many squares are there? Right. You can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 squares. 10 in horizontal line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in vertical line. So total 10 into 10, 100. How many are shaded? So 1, 2, 3, these are 10. How many lines? 1, 2, 3, 4 complete lines, and 1, 2, 3, 4, 5 half. So totally 45 are shaded. So how can we write this in the decimal representation? So 45 by 100, that means very good, 0.45. That is correct answer. So go to next question. A water bottle is 0.6 full. What is the fraction? 0.6. How many numbers after decimal? Only one number. You write the number 6 and divided by, write 1, and how many numbers after decimal? Only one number. That's why you write 10. So 6 by 10 is right answer. So go to next question. Now you look at the grid. What is the fraction of colored blue? Blue color lo ఉన్నవి ఎంత fraction? Fraction అడుగుతున్నారు. So here 10 by 10 అంటే 100. These are 20, 1, 2, 3, 4, 5, 25. So correct fraction is 25 by 100. So 0.25 కూడా ఈక్వల్ అండ్ 1/4 కూడా ఈక్వల్. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? ఫ్రాక్షన్ అనేది కావాలి. అడిగిన క్వశ్చన్ లో ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ అడిగారు కాబట్టి ఓన్లీ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ చెప్పాలి. ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ కూడా అక్కర్లేదు. సో డైరెక్ట్ గా 25 by 100 చెప్తే సరిపోతుంది. సో Tom ran 8 by 10 of a kilometer. How would this be written as decimals?
8/10 కిలోమీటర్స్. దీని డెసిమల్ నెంబర్ కింద రాయమంటారు. 8/10 అంటే రైట్ 0.8 కిలోమీటర్స్. సో మనం చేసిన వాటిలో అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా రైట్ అయ్యాయి. కాబట్టి 100% మీకు రివిజన్ అంతా కూడా బాగుంది. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు దీంట్లో నెక్స్ట్ చూద్దాం. కొన్ని రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్లో అంటే ఈ డెసిమల్స్ ఎక్కడ వాడతాం, వేర్ వీ యూజ్ ద డెసిమల్స్ ఇన్ డైలీ లైఫ్లో. మనీ, డబ్బుల దగ్గర వాడతాం, లెంత్స్ మెజర్ చేయడంలో వాడతాం, వెయిట్ మెజర్ చేయడంలో వాడతాం. ఇక్కడ జనరల్గా మనకి కొన్ని చూద్దాం, ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చెక్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మనీ అంటే 1 రూపీ పైసెస్. 1 రూపాయికి ఎన్ని పైసలు? వెరీ గుడ్, 100 పైసలు. అలాగే సెంటీమీటర్, దానికి మిల్లీమీటర్లు ఉంటాయి. 1 సెంటీమీటర్కి మిల్లీమీటర్లు ఎన్ని? రైట్ 10. ఇప్పుడు మనం అలాంటివన్నీ కూడా ఆ డెసిమల్ వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ ఏమున్నాయి, అలా ఎలా చదువుతాం, ఎలాగ వాటిని మనం డైలీ లైఫ్లో అప్లై చేయాలి అన్నది కొన్ని రియల్ లైఫ్ చూద్దాం. సో కరెన్సీ చూద్దాం. అమౌంట్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, రూపీస్ 50 డెసిమల్ పెట్టాం 75. దీని అర్థం ఏంటంటే 50 రూపీస్ 75 పైస్. ఎందుకంటే 100 దాకా పైస్ ఉంటాయి, 99 పైస్ ఉంటుంది. 100 వస్తే 1 రూపీ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ 50 పాయింట్ పెట్టాం, డెసిమల్ పెట్టాం. 50.75 మీన్స్ 50 రూపీస్ 75 పైస్. ఇక్కడ కాయిన్స్ చూస్తే మనకి ఏమేమి కాయిన్స్ ఉంటాయి మామూలుగా చూస్తే, ఇప్పుడైతే 20 రూపీస్ కాయిన్, 100 రూపీస్ కాయిన్, 10 రూపీస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి, 5 రూపీస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి, 2 రూపీస్ ఉన్నాయి, 1 రూపీ ఉంది, 50 పైస్ ఉంది, 2 రూపీస్ ఉంది, 1 రూపీ ఉంది, 50 పైస్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్నది చూసినట్లయితే 50 పైస్ని మనం ఏం రాస్తామంటే 0.50. 0.5 అని రాసిన, 0.50 అని రాసిన ఈక్వల్, రెండు ఒకటే. ఈ 0 అంటే పాయింట్ తర్వాత నెంబర్ లేకపోతే, జీరోస్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒకటే. మన సందర్భాన్ని బట్టి పెట్టుకుంటాం, లేకపోతే తీసేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి 0.5 ఉంది, పక్కన 0, ఇది రాయొచ్చు మానేయచ్చు, దాన్ని పర్వాలేదు. సో ఇక్కడ 5 రూపీస్ ప్లస్ 2 రూపీస్ ప్లస్ 1 రూపీ, లేదా ఇక్కడ రెండే తీసుకుంటే 5 + 2 + 50 పైస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. 5 + 2 7 రూపీస్ 50 పైస్. 7 రూపీస్ 50 పైస్ అంటే దీనికి పైస్ అని రాయక్కర్లేకుండా 7.50 రూపీస్ అని పెట్టేస్తాం మనం. ఇక్కడ కూడా మనం 50 రూపీస్ 75 పైస్. ఇది అమౌంట్కి అంటే కరెన్సీకి సంబంధించి. అలాగే మనం స్కేల్ తీసుకున్నాం ఒకటి, రూలర్. ఇందులో తీసుకున్నట్లయితే మనకి స్కేల్లో 0, 1, 2, 3, 4, 5 ఉంటాయి. అలా కొన్ని ఇక్కడ చూస్తే 5, 10, ఇక్కడ 15, ఇంకా కొంచెం పక్కకి ఉంటే 0.5 అని రాసాం. 15.5 అంటే అర్థం ఏంటి? 15 సెంటీమీటర్స్ తర్వాత 5 మిల్లీమీటర్స్ ఉన్నాయి. అది డెసిమల్ యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. మనం ఆ మిల్లీమీటర్స్ అని రాయకుండా 15.5 సెంటీమీటర్స్ లేదా 15 సెంటీమీటర్స్ 5 మిల్లీమీటర్స్ అని రాయాలన్నమాట. అలాగే వెయిట్ చూసినట్లు అనుకోండి 2.5 కేజీస్ అని రాశాడు. 2.5 కేజీస్ అంటే ఈ హోల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అన్ని కేజీస్, ఈ 0.5 ఏదో ఉందో అన్ని డెసిమల్స్. 2 కేజెస్ 500 గ్రామ్స్ అని. 500 గ్రామ్స్ ఎందుకంటే 1 కేజీ అంటే 1000 గ్రామ్స్. 1 కేజీకి 1000 గ్రామ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 0.5 అంటే సగం, 500 గ్రామ్స్. దీనే 0.5 అని రాయొచ్చు, 0.500 కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంకా అక్కడ మనకి అవసరం లేదు కాబట్టి జీరోలు రాయట్లేదు. ఇలాగ మనం వీటిని రాస్తాం. ఇంకా మనం చూసినట్లయితే మనకి జనరల్గా లైఫ్లో చూడండి, మనకి డైలీ లైఫ్లో కనిపించేవి ఏంటంటే మొబైల్ రీఛార్జ్ 199 రూపీస్ 99 పైస్ అంటే 200కి 1 పైస్ తగ్గిస్తాడు, 1 పైస్. అలాగే పెట్రోల్ రేట్ 102.50, 2 రూపాయల 50 పైసలు 1 లీటర్. టెంపరేచర్ కొలుస్తుంటారు 37.5 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్. రేస్ టైం ఇది సెకండ్స్లో కొలుస్తారు. మనం పరిగెట్టేప్పుడు కానీ రన్నింగ్ రేసుల్లో పెట్టే టైంని ఎలా కొలుస్తారంటే
సెకండ్స్ లో కూడా కొలుస్తారు. అందుకని ఇంకా మిల్లీ సెకండ్స్ లో కూడా కొలుస్తారు. ప్రస్తుతం మనకి సెకండ్స్ దాకా తీసుకుంటే 12.8 సెకండ్స్. టోటల్ టెస్ట్ స్కోర్ తీసుకున్నట్టయితే 87.5. మీకు చూడండి అప్పుడప్పుడు 0.5 మార్క్ అర మార్క్ వేస్తారు సార్, దాన్ని రాస్తే 87.5%. అలాగే ఫ్రూట్స్ రేటు మనకి మార్కెట్లో ఏదైనా ఫ్రూట్స్ రేట్లు కానీ కూరగాయల రేట్లు కానీ చూసినట్లయితే 45 రూపీస్ 50 పైస్ టోటల్గా చేసినప్పుడు 50 పైస్ అని వస్తుంది. ఈ రకంగా మనకి మన డైలీ లైఫ్లో మనం ఈ పైస్ని ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి, మీరు చేయాలి ప్రాబ్లం. షాపింగ్ ఛాలెంజ్. రియా వెంట్ టు ఎ స్టోర్ అండ్ బాట్ ద ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్. రియా కింద ఐటమ్స్ పొందుట, వాళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి మనం. టోటల్ ఎంత అమౌంట్ అవుతుందో చెప్పాలి. చాక్లెట్ 25 రూపీస్ 50 పైస్, నోట్బుక్ 42 రూపీస్ 75 పైస్, పెన్సిల్ బాక్స్ దీని ఇలా కూడా చదవచ్చు రూపీస్ 89.25 అలా కూడా చదవచ్చు. జ్యూస్ 15 రూపీస్. ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత అయింది? ఫస్ట్ టోటల్ మనం ఎలాగ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఒక్కొక్క దాని వాల్యూ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? 25.50, 42.75, 89.25, 15 రూపీస్. వీటన్నిటిని ఎలా రాయాలంటే ఈ డెసిమల్ కిందకి డెసిమల్ వచ్చేలా రాయాలి అన్ని నెంబర్స్. ఫస్ట్ యు అబ్జర్వ్ దట్ అన్ని డెసిమల్ కిందకి డెసిమల్ రావు. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇవన్నీ అమౌంట్లన్నీ యాడ్ చేయాలి. మామూలుగా మనం ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటాం యాడ్ చేయడం. ఫ్రమ్ ఇక్కడి నుంచి ఇలా లెఫ్ట్కి వెళ్తాం. సో ఇక్కడ 5 + 5 10. మామూలుగా ఎడిషన్ ఎలా చేస్తామో అలాగే 0 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15. 15లో 5 ఇక్కడ వేస్తాం, మళ్ళీ 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 1 + 5 6, 6 + 2 8, 8 + 9 17, 17 + 5 22. 2 ఇక్కడ వేసాం, 2 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 1 17. ఇప్పుడు మనకి అన్నింటికి కూడా ఇక్కడ చూడండి 25.50. ఈ 0 ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ మనం ఏం చేసామంటే యూనిఫామ్ గా ఉండడం కోసమని అన్నింటికి 2 డెసిమల్స్ ఉండేలా రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు 2 డెసిమల్ తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక డెసిమల్ పెడతాం అనమాట. 2 నెంబర్స్ తర్వాత ఒక డెసిమల్ పెడతాం. ఇటు నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇలా వెనక్కి 2 డెసిమల్స్ 2 నెంబర్స్ తర్వాత ఒక డెసిమల్ పెడతాం. ఈ రకంగా మనం యాడ్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక క్విజ్ చూద్దాం, సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఏ పెన్సిల్ మెజర్స్ 15.8 సెంటీమీటర్స్. వాట్ డస్ 0.8 రిప్రజెంట్? ఇక్కడ 0.8 అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ 15.8 ఇందాక కూడా చెప్పాను, 15.5 వచ్చింది స్కేల్. 0.5 అంటే 5. వెరీ గుడ్. 8 మిల్లీమీటర్స్ అని పెట్టాం. చూద్దాం నెక్స్ట్. దీని ముందు ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డెసిమల్ వాల్యూ ఆఫ్ 5.75? ఇందులో డెసిమల్ వాల్యూ ఎంత? దీన్ని 5 రూపీస్ 75 పైస్ అని చదువుతారా, 5.75 రూపీస్ అని చదువుతారా, 5 రూపీస్ 75 రూపీస్ అని చదువుతారా? ఇక్కడ రూపీస్ అంటే తప్పు అని తెలిసిపోతాం మనకి. సో ఈ రెండు ఒకేలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండింటికి కరెక్ట్ అనుకుని పెడదాం. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ దీస్ వెయిట్స్ యూజ్డ్ డెసిమల్స్? 2 kgs 500 grams, 2.5 kgs. రెండు ఒకటేనా కాదు చూసుకోండి. 2.5 kgs అన్ని ఒకలాగే కనిపిస్తున్నాయి. 2.5 అన్నా 2.5 అన్నా 2 kgs 500 grams అన్నా ఒకటే. సో ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ది ప్రైస్ ట్యాగ్ షోస్ 49 రూపీస్ 99 పైస్. అలా ఉంది రేటు. హౌ మచ్ లెస్ ఈజ్ దాన్ 50? 50 రూపీస్ కన్నా ఇది ఎంత తక్కువ? అంటే 50 రూపీస్కి ఇంకెంత తక్కువ ఉంది? 1 పైసా, 10 పైసా, 99 పైసా, 1 రూపీ చెప్పాలి. ఓకే, 1 పైసా అంటున్నారు ఎవరో, చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే అన్నీ కరెక్టే, 1 పైస్ కూడా కరెక్టే. సో ఆల్ ఆన్సర్స్ కరెక్ట్. ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ ద డెసిమల్ వాల్యూ ఆఫ్ 5.75 అంటే 5 రూపీస్, ఆల్ 5 రూపీస్ అండ్ 75 పైస్ అన్నా 5.75 రూపీస్ అన్నా ఒకటే. అలాగే ఏ పెన్సిల్ మెజర్స్ 15.8 సెంటీమీటర్స్. వాట్ డస్ 0.8 రిప్రజెంట్స్ అంటే 8 మిల్లీమీటర్స్. 8 మిల్లీమీటర్స్. నెక్స్ట్,
విచ్ ఆఫ్ దీస్ వెయిట్స్ యూజ్ డెసిమల్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకటే. 2 kgs 500 grams అన్నా, 2.5 kgs అన్నా, 2.5 kgs అన్నా ఒకటే. నెక్స్ట్ ది ప్రైస్ ట్యాగ్ 49.99 అన్నప్పుడు 50 కన్నా ఎంత తక్కువ అంటే 1 పైసా తక్కువ. ఓకే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం మరొక దాన్ని చూద్దాం. చక్కగా చేశారు అన్నీ కూడాను. ఇప్పుడు మనం ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ మనం ఎలా నోటేట్ చేస్తాం, ఎలా చదువుతాం, ఎలాగ ప్లేస్ వాల్యూ చార్ట్లు ఎలా ఉంటాయి అంటే కొంచెం మనం ఒకటి కాబట్టి చదివేసాం, ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఇది డెసిమల్ పాయింట్, ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది డెసిమల్ పాయింట్ అనుకున్నట్టయితే మనం ఇక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ కి చూస్తే లెఫ్ట్ కి వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, 10,000s. మనం ఇది మామూలుగా వాడేదే వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, 10,000s. ఇప్పుడు పాయింట్ రైట్ సైడ్ ఆ డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టిన దానికి రైట్ సైడ్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. టెన్త్స్ అని చదవాలి. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏమని చదవాలంటే టెన్త్స్, TENTHS. అలాగే హండ్రెడ్స్, అలాగే థౌజండ్స్, 10,000s. TH అని చెప్పి చదువుతుంది. ఇది ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అనమాట. ఇదంతా హోల్ నెంబర్ పార్ట్. మనకి డెసిమల్లో 2 నెంబర్లు ఉన్నాయి, ఒకటి హోల్ నెంబరు, ఇంకోటి డెసిమల్ నెంబర్. అంటే 2 పార్ట్ల కింద ఉందన్నమాట. హోల్ నెంబర్ పార్ట్, డెసిమల్ నెంబర్ పార్ట్. మనం హోల్ నెంబర్ పార్ట్ ఏమో మామూలుగా చదువుతాం, డెసిమల్ నెంబర్ పార్ట్ ఏమో విడివిడిగా చదవాలి. నెంబర్లు, డిజిట్స్ అన్ని. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొకటి చూసినట్లయితే మనం ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇందాక వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, 10,000s, 100,000s. ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్కి వెళ్ళాం అనమాట. మిలియన్స్. సేమ్ ఇలాగే TH పెట్టి చదువుతాం అనమాట. ఇక్కడ టెన్స్ ఉంది కాబట్టి టెన్త్స్, హండ్రెడ్స్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్ ఉంది కాబట్టి థౌజండ్స్. ఈ విధంగా చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నాం, 19.253 అలా చదువుతాం అనమాట. విడివిడిగా చదవచ్చు, 19 విడివిడిగా చదవాలి. ఇక్కడ 19 చదవచ్చు, 253 విడివిడిగా చదవచ్చు. ఆ రకంగా మనం ఈ నెంబర్స్ని చదువుతాం. అదే మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇగో డెసిమల్ పాయింట్ ఇందాక చెప్పాం, వన్స్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్. ఇక్కడ నెంబర్లు వేసి మనం ఇందాక కూడా వేసుకున్నాం. అయితే దీన్ని 10 యొక్క బేస్గా తీసుకుని 10⁻0 అని, 10⁻1 అని అంటే ఇలా రాస్తాం అనమాట. పైన 0 పెడతాం. ఇక్కడ 10⁻1 ఒక 10, 10 స్క్వేర్, 10 × 10, 10 క్యూబ్. ఇక్కడికి వస్తే అంటే ఇక్కడ చూడండి, పవరు 3, 2, 1, 0, నెక్స్ట్ -1 వస్తుంది, కిందకి వస్తుంది. 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000. వీటిని మనం ఏం చదువుతున్నాం, టెన్త్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, 10,000s ఈ విధంగా చదువుతాం. సో ఇది మనం రాసే విధానం. మనం ఈ రకంగా ఆ నెంబర్ని రాయవలసి వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది ఎలా ఎక్స్టెండ్ ఫామ్ ఉంది, ఏమున్నాయో కొంచెం ఒకసారి చూద్దాం. మనం కొన్ని లెక్కలు తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న అంటే ఇప్పుడు మనకి మనం ఫ్రాక్షన్స్, డెసిమల్స్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నదే చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఏమని చదవాలి చదవండి. వెరీ గుడ్. 2,536 పాయింట్, దీన్ని 254 అని చదవచ్చా? వెరీ గుడ్. 254 విడివిడిగా చదవాలి. మనం ఈ వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. మనం ఇది ఆంగ్ల సంఖ్యామానంలో అంటే బ్రిటిష్ సిస్టంలో, ఫ్రాన్స్ సిస్టంలో, రకరకాల సిస్టమ్స్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది ఇంగ్లీష్. ఇవంటే ఇప్పుడు మనకి అవసరం లేదు, కానీ ఇలా రకరకాల అందరినీ కూడా మనం ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అదే నెంబర్ని ఏ రకంగా చదువుతాం అన్న దానికి తెలుస్తుంది అనమాట. ఇది ప్లేస్ వాల్యూ, ఆ డెసిమల్ వాల్యూస్ని ఏ విధంగా మనం చదవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకోం ఎలా చదవచ్చు అన్నది. అది చదవడం అనేది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం కంపారిజన్ చేయాలి. ఏది పెద్దది, ఏది చిన్నది, ఎలా చేయాలి అంటే ఒక 2 నెంబర్స్ ఉంటే ఆ 2 నెంబర్స్ మధ్యలో ఒక గుర్తు పెట్టచ్చు. ఏ గుర్తు? ఈక్వల్ టు అయినా పెట్టచ్చు, గ్రేటర్ దాన్ అయినా పెట్టచ్చు, లెస్ దాన్ అయినా పెట్టచ్చు. ఏదో ఒకటి మాత్రమే పెట్టాలి. ఈ మూడింట్లో, ఈ 3 గుర్తులో ఒక గుర్తు పెట్టాలి. అదే మనం కంపారిజన్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్ టు, ఈ 3 సింబల్స్లో ఒకదాన్ని పెట్టాలి. మనం ఎలాగా పెట్టాలో ఒకసారి చూద్దాం. ఏం చెప్పాం మనం ఇందాకనే, ఇప్పుడు కొన్ని స్టెప్స్ చెప్పుకున్నాం.
రైట్ నెంబర్స్ వన్ బిలో ది అదర్. రెండు నెంబర్ ఉన్నాయి, కంపేర్ చేయాలి. ఒకదాని కింద ఒకటి రాయాలి. ఒకదాని కింద ఒకటి రాసుకుని ఫస్ట్ పాయింట్ని, డెసిమల్ పాయింట్ని అలైన్ చేయాలి. కరెక్ట్గా డెసిమల్ కిందకి డెసిమల్ వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి. అవసరమైతే జీరోస్ పెట్టుకుంటాం. కరెక్ట్గా ఇందాక రెండేసి డెసిమల్స్ తక్కువ అయితే జీరోస్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ రకంగా పెట్టుకుంటాం. అప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి వరుసగా కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఆ స్టెప్స్ అన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ పెట్టాం. రైట్ నెంబర్స్ వన్ బిలో ది అదర్, ఒకదాని కింద ఒకటి రాయాలి. తర్వాత అలైన్ డెసిమల్ పాయింట్, డెసిమల్ పాయింట్ని వరుసలోకి తీసుకురావాలి. యాడ్ జీరోస్ ఇఫ్ నీడెడ్, మనకు అవసరమైతే జీరోస్ పెట్టుకోవాలి. కంపేర్ డిజిట్స్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, ఎడం చేతి వైపు నుంచి కుడి చేతి వైపుకి పెట్టుకోవాలి. చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, చూడండి. కంపేర్ 3.5 అండ్ 3.75. ఈ రెండింటిలో మనం కంపేర్ చేయమంటే అర్థం ఏంటి? రెండు సమానమా, ఏదైనా ఒకటి పెద్దది ఉందా, ఒకటి చిన్నది ఉందా అన్నది చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 3.5 ఉంది. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ముందు అలైన్మెంట్ 3.5 జీరో రాసి. ఎందుకు జీరో రాయవలసి వచ్చింది? మనకి జీరో ఇవ్వలేదు కదా, ఇక్కడ ఓన్లీ 3.5 ఇచ్చారు కదా, మనం ఎందుకు జీరో రాసుకోవాలి? ఇక్కడ రెండో నెంబర్ చూస్తే డెసిమల్ తర్వాత రెండు నెంబర్లు ఉన్నాయి, 7 ఉంది, 5 ఉంది. మరి ఇక్కడ అయితే ఒక్కటే నెంబర్ ఉంది, 5. అంచేత ఈ కింద దానికి రెండు నెంబర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి కూడా రెండు నెంబర్లు ఉంటే మనకు సులువుగా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం ఏం చేసాం, ఇక్కడ జీరో పెట్టాం. ఈ జీరో ఉన్నా లేకపోయినా దాని విలువ మారదు. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 3.5 ఆర్ 3.50. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, రెండు సమానం. సో ఇప్పుడు ఇలా రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ కింద పాయింట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ 3 కంపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ 3A ఉంది, ఇక్కడ 3A ఉంది. అంచేత అది తెలియదు, దానివల్ల మనకి తెలియట్లేదు. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇక్కడ 5 ఉంది, 10th ప్లేస్. ఇక్కడ 7 ఉంది. 5ఆ 7ఆ? విచ్ ఈస్ గ్రేటర్, విచ్ ఈస్ లెస్సర్? వెరీ గుడ్, 5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 7. ఇదిగో 5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 7. కాబట్టి ఈ పార్ట్ చిన్నది అయిపోయింది కాబట్టి ఇది మొత్తం చిన్నది. సో 3.5 ఈజ్ లెస్ దాన్ 3.75. ఇలా కంపేర్ చేసుకోవాలి. కంపేర్ చేసుకునేప్పుడు ఆ రకంగా రాసుకోవాలి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. 6.08 6.8. చూడడానికి మనకి రెండు ఒకలా కనిపిస్తున్నాయి. మనకి 6.08 6.8 చూడడానికి రెండు 8 ఉంది కదా, గమని సమానం అని అనొచ్చు మనం. అందుకని ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలి, రెండు అలైన్ చేద్దాం. ఒక పక్కన రాద్దాం. 6.08 6.8 ఉంది కదా, ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కదా నెంబర్లు, కాబట్టి ఇక్కడ ఒక జీరో పెట్టద్దాం. 8 పక్కన పెట్టాలి, 8 ముందు పెట్టకూడదు, అప్పుడు మళ్ళీ సమానం అయిపోతుంది. తప్పు పెట్టే విధానం. అయితే ఎక్కడ పెట్టాలి, నెంబర్ తర్వాత జీరోస్ పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా మనం కొత్తగా పెట్టేవన్నీ కూడా ఆ నెంబర్ల తర్వాత పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ 6.08 6.80. ఇప్పుడు రెండింటిలోనూ 6 ఉంది. 1's ప్లేస్ చూసుకున్నాం. మనం లెఫ్ట్ నుంచి రావాలి, మనం ఇటు నుంచి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ రావాలి. సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ లో 6 ఉన్నాయి, రెండింటిలో 6 ఉంది, రాసేసుకోము. ఈక్వల్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ దీంట్లో 0 ఉంది, దీంట్లో 8 ఉంది. 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ 8 అంటే 6.08 ఈజ్ లెస్ దాన్ 6.8. ఈ రకంగా కంపేర్ చేయాలన్నమాట. అర్థమైంది అందరికీ? మనం ఎలా కంపేర్ చేసుకోవాలంటే రెండు నెంబర్స్ ఇస్తే ఈ రకమైన కంపారిజన్ రావాలి. డెసిమల్ నెంబర్స్ ని ఎక్కడ తప్పు చేయకూడదు. డెసిమల్స్ చాలా సులువైన సిస్టమ్ ఇది, దాన్ని మనం చూద్దాం. ఇలాగే ఇప్పుడు మనకి మనీ, మనం ఇందాక అనుకున్నాం, మనం ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నాం డెసిమల్స్? మనీ దగ్గర వాడుతున్నాం, లెంత్ దగ్గర వాడుతున్నాం, వెయిట్ దగ్గర వాడుతున్నాం. ఈ 3 చోట్ల వాడుతున్నాం. సో ఇప్పుడు మనీ దగ్గర ఎలాగా చూద్దాం. మనం చూసుకున్నాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే డైలీ లైఫ్ లో మనీ ఎక్కడ చూద్దాం. ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే రూపీస్, ఒక పైసా అంటే రూపీస్ పైసా అనుకున్నాం. ఒక రూపాయి అంటే 100 పైస్. 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 పైస్. సో ఇప్పుడు నేను 25.50 రూపీస్ అని పెట్టాను. 25.50 రూపీస్. దీని అర్థం ఏంటి? 25 రూపీస్ అండ్ 50 పైస్. ఈ పాయింట్ తర్వాత ఉన్నది పైసలు అయిపోతుంది. 25 రూపీస్ 50 పైస్. ఇదేమో హోల్ నెంబర్ పార్ట్ 25. ఈ 50 ఏమో ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్, డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. సో డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లో మనం దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, 50 పైస్ అని చెప్తున్నాం. అంటే ఇది అమౌంట్ కాబట్టి ముందు రూపీస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి 1 రూపాయికి
100 పైస్ కాబట్టి మనకి 50 పైస్ ఉంది అని చెప్తున్నాం మనకి. ఇది గ్రామ్స్ అంటే మళ్ళీ వేరేగా మాట్లాడుతాం. అలాగే 100 రూపీస్ 100.75 అని చదవం. 75 పైసలు అయితే చదువుతాం 75 అని. 100 రూపీస్ 0.75. దీని ఏమన్నా ఇందులో 100 రూపీస్ ఉన్నాయి, 75 పైస్ ఉంది. ఇక్కడ 75 చదువుతాం. అక్కడ పాయింట్ డెసిమల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం 75 విడివిడిగా చదవాలి. 75 పైస్. ఓ ప్రాబ్లం చూడండి. రవి బైస్ ఏ పెన్ ఫర్ రూపీస్ 12 రూపీస్ 75 పైస్ అండ్ ఏ నోట్బుక్ ఫర్ రూపీస్ 25.50. ఇప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత? ఇందాక మనం యాడ్ చేయడం ఎలాగో నేర్చుకున్నాం. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ రెండు నెంబర్ని అలైన్ చేసుకుని రాసుకోవాలి. 12.75 పక్కని కింద 25.50 రెండు రాసాం. రెండింటిలోనూ పాయింట్ తర్వాత రెండు నెంబర్లే ఉన్నాయి కాబట్టి మనం జీరోలు పెట్టవలసిన పని లేదు. యాడ్ చేసేస్తాం అనుకోండి. మామూలుగా మనం ఎలా యాడ్ చేస్తామో అలా యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే 5 + 0 5, 7 + 5 12, 2 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్, 2 + 1 3 + 5 8, 1 + 2 3. అంటే ఒకదాని కింద ఒకటి చేసుకోవాలి. మీరు ఇలా కూడా నేర్చుకోవాలి. హారిజాంటల్ గా యాడ్ చేయడం కూడా నేర్చుకోవాలి. సో టోటల్ బిల్ ఎంత అయింది అనమాట? 38 రూపీస్ 25 పైస్ అయింది. మీరు ఇప్పుడు ఇంకొక పని చేయొచ్చు. మీరు ఇప్పుడు 40 రూపీస్ ఇచ్చారు ఆయనకి, కొట్టి అతనికి 40 రూపీస్ ఇచ్చారు, 2 20 నోట్లు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అతను తీసుకోగా మీకు ఎంత వస్తుంది అది కూడా చూసుకోవాలి. ఇవన్నీ మన డైలీ లైఫ్ లో జరిగేది ఇదే. మనం 38 రూపీస్ 25 పైస్ పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వం కదా. అందుకని 38 రూపీస్ 25 అయితే మనం 2 20 నోట్లు ఇచ్చాం, 40 రూపీస్. అప్పుడు అతను ఎంత ఇవ్వాలి మీకు తిరిగి అంటే ఏం చేయాలి? 40 వేసుకుని పక్కన పాయింట్ పెట్టి 2 జీరోలు రాసుకుని కింద 38.25 వేసుకుని ఒకదాని కింద కూడా అలైన్ అయిన తర్వాత సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే ఎంత వస్తుంది? 40 రూపీస్ లోంచి మనం 38.25 తీస్తే 1 రూపీస్ 75 పైస్ వస్తుంది అనమాట. మనకి ఇంకా తిరిగి వచ్చేది. ఇలాగ మనం లెక్క పెట్టుకోవాలి. అలాగే లెంత్ పరికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఎందుకంటే మనకి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి కరెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్, మనీకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డైలీ లైఫ్లో ఎక్కడైనా తప్పు చేస్తారు కానీ ఎవరైనా డబ్బులు దగ్గర తప్పు చేస్తారా? అలా మనం కూడా తప్పు చేస్తే మన డబ్బులే పోతాయి. అందుకని నేర్చుకునేటప్పుడు ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా అలైన్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవడం, సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. రూపాయికి ఎన్ని పైసలు, ఎంత తీస్తున్నాం, ఎలా చేస్తున్నాం, దాన్ని ఎలా యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అలాగే లెంత్కి సంబంధించిన మెజరింగ్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం. లెంత్ మెజర్డ్ ఎందులో? మీటర్స్ లో కొలుస్తాం. మనకి చిన్న చిన్నవి అయితే, ఇంకా పెద్దవైతే కిలోమీటర్లో కొలుస్తాం, ఇంకా పెద్దవైతే వేరేగా కొలుస్తాం. మనకి మీటర్లు కిలోమీటర్ దాకా చాలు. మీటర్ కన్నా చిన్నవైన వాటిని మనం స్కేల్తో కూడా కొలుస్తూ ఉంటాం. అవి సెంటీమీటర్స్. 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 సెంటీమీటర్స్. ఇందాక 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 పైస్ ఎలాగో ఇక్కడ 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక లెక్క ఇచ్చాం అనుకోండి, 1.5 మీటర్స్ అన్న. 1.5 మీటర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? 1 మీటర్ 50 సెంటీమీటర్స్ అని అర్థం. 1 మీటరు 50 సెంటీమీటరు అని అర్థం. అలాగే మనకి ఇంకోటి చూసినట్లయితే 2.75 మీటర్స్ అన్నాం, అంటే 2 మీటర్స్ 75 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ చూడండి 1.5 మీటర్స్ అంటే 1 మీటర్. ఇక్కడ పాయింట్ కి ముందున్న నెంబర్ ని మనం క్లియర్ గా చదువుతున్నాం. 1 5 50 సెంటీమీటర్స్. 5 ఉంది అక్కడ, మరి 50 ఎలా వచ్చింది? 5 పక్కన 0 పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాం. ఎక్కడ? రైట్ సైడ్. అంటే 5 పక్కన 0 పెడితే 50 సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు 5 సెంటీమీటర్స్ అనకూడదు దీన్ని. 0.5 అని ఉంది కదా, పాయింట్ తర్వాత 5 ఉంది కదా, 5 సెంటీమీటర్స్ అనకూడదు. 5 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఎలా రాయాలి మనం? 0.5 రాయాలి. 1.05. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఇక్కడ 1.5 ఉంది. 1.5 అంటే 1 మీటరు 50 సెంటీమీటర్స్. 5 ఉంది కదా అని 5 సెంటీమీటర్స్ అనకూడదు. చాలా మంది పిల్లలు ఇక్కడే తప్పు చేస్తున్నారు. 1.5 అంటే 1 మీటర్ 5 సెంటీమీటర్స్ అంటే 5 సెంటీమీటర్స్ కాదు. ఎందుకంటే మనకి 2 నెంబర్లు ఉన్నాయి. 100 ఒక మీటర్ అంటే 100 సెంటీమీటర్స్ అంటే 2 జీరోస్ ఉన్నాయి. మనకి 2 నెంబర్స్ ఉండాలి డెసిమల్ తర్వాత. డెసిమల్ తర్వాత 2 నెంబర్స్ లేకపోతే ఒక్కటే నెంబర్ కనిపించింది అనుకోండి, దాని పక్కన 0 పెట్టుకోవాలి.
ఇప్పుడు అక్కడ 6 కనిపించింది అనుకోండి, 1.6 అని కనిపించింది అనుకోండి, 1 మీటర్ 60 సెంటీమీటర్స్ అనుకోవాలి. 1.9 కనిపించింది అనుకోండి, 1 మీటర్ 90 సెంటీమీటర్స్. ఇదే 9 సెంటీమీటర్స్ రాయాలనుకోండి, 1.09. 8 సెంటీమీటర్స్ రాయాలనుకోండి, 1.8 మిల్లీమీటర్స్ మనం చూపించాలనుకోండి, అంటే దాన్ని ఎలా చూపిస్తాం, 1.08. అక్కడ మిల్లీమీటర్స్ అనమాట. 100 లోపులో మనం ఎలా రాస్తాం, 1 మీటర్ కదా ఇక్కడ మనం. ఓకే, మీటర్ సెంటీమీటర్లు కాబట్టి 100 కాబట్టి మనం ఏం రాస్తున్నాం, 1.08 అని రాస్తాం ఇప్పటి నుంచి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే ఇక్కడ 1.5, 1 మీటర్ 50 సెంటీమీటర్స్. ఇక్కడ చూడండి 2 మీటర్ 2.75 మీటర్స్ అన్నారు, అంటే 2 మీటర్స్ 75 సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు 99 దాకా చూపించగలం మనం. 99 దగ్గర నుంచి ఇలా వెనక్కి వచ్చాం అనుకోండి, 10 కూడా చూపించగలం. మరి 9 వేయాలంటే 90 వేసాం అనుకోండి, మళ్ళీ 9 వేసాం అనుకోండి, 90 అయిపోతుంది. అంచేత మనం వేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, 9 వేయాలి, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01. 1 నుంచి 9 వరకు మాత్రం 01 వేసుకోవాలి నెంబర్. అలా వేస్తే అవి అన్ని సెంటీమీటర్లు, పాయింట్ అన్ని సెంటీమీటర్లు అని చెప్తాం. లేకపోతే ఏం చెప్తాం అనమాట, ఇక్కడ 5 అంటే 5 సెంటీమీటర్స్ కాదు, 50 అంటే పక్కన 0 ఉంది, మనం 5 చూపించాలంటే 0.05 అని వేస్తాం. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టు. అలాగే వెయిట్ వచ్చాం. వెయిట్ వచ్చేటికి 1 kg ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 grams. 1000 ఇక్కడ 3 వస్తున్నాయి జీరోస్, 1000 grams. ఇప్పుడు నేను 100 grams అని అనుకోండి, 100 grams అంటే 1 వేసి 00 రాస్తాం. 200 grams కూడా అనొచ్చు, 2 వేసి 00 వేస్తాం. మూడు ఉన్నాయి అంకెలు చూడండి. ఇప్పుడు 3 అంకెలు ఉంటున్నాయి. 325 అని అనుకోండి, 325 grams. 3 ఉంది, 2 ఉంది, 5 ఉంది గ్రామ్స్. 800 grams అని అనుకోండి, అలా రాస్తాం. ఇప్పుడు నేను 5 grams చెప్పాలనుకోండి, 5 వేసి 00 రాయకూడదు, 005 అని రాయాలి. 3 ఉండాలి కదా అంకెలు, అందుకని 005 రాయాలి. ఇప్పుడు 0.5 kg అని అనుకోండి, 0.5 kg అని అనుకోండి, అంటే 0.5 kg అంటే ఎంత, హాఫ్ కేజీ. హాఫ్ కేజీ అన్న 0.5 kg అన్న ఒకటి. 0.5 kg అంటే ఎంత వస్తుంది అనమాట, నువ్వు 500 grams అనమాట. 500, 3 అంకెలు రావాలి, 500, 500 grams. 0.5 kgs అంటే 500 grams. మీరు చెప్పడం కోసం అక్కడ క్లోజ్ చేసాం. ఇప్పుడు నా లెక్క ఏంటంటే, ఈ 0.5 kgs కి ఎన్ని కేజీలు యాడ్ చేస్తే టోటల్ వెయిట్ 4 kgs అవుతుంది. 0.5 kgs ఉంది నా దగ్గర, నాకు 4 kgs కావాలి. అంటే ఎన్ని వెయిట్ చేస్తే నేను టోటల్ వెయిట్ 4 kgs అయితే ఎంత యాడ్ చేస్తే నాకు టోటల్ వెయిట్ 4 kgs వస్తుంది. ఇది 500 grams కాబట్టి ఇంకో 500 grams కలిపితే కేజీ అవుతుంది, అంటే 1 kg అయింది. 1000 grams కి 1 kg కాబట్టి ఇంకా 3 kgs కావాలి, అంటే 3 kgs 500 grams అని రాయాలి, లేదా 3.5 kgs. 3.5 అంటే 500 grams అని అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు 0.5 అంటే మనకి ఏమిటనమాట అర్థం, 500 grams. ఎందుకని 1 kg ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 grams. ఇవి డైలీ లైఫ్ లో మనకు వచ్చే మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, మనం ముఖ్యమైనవి చెప్తున్నాం. డెసిమల్ కరెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, లెంత్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, వెయిట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కరెన్సీలో 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 పైసే, అంటే డెసిమల్ తర్వాత 2 నెంబర్లు వస్తాయి. సేమ్ లెంత్ లో కూడా అంతే. 1 మీటర్ అంటే 100 సెంటీమీటర్స్, అక్కడ సెంటీమీటర్స్ వరకు అయితేనే. మళ్ళీ సెంటీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒకటే వస్తుంది, 10 సెంటీమీటర్ 10 మిల్లీమీటర్స్ 1 సెంటీమీటర్ కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ ఒకటే వస్తుంది. ఇది గమనించుకోవాలి మనం. ఒక నెంబర్లో ఎన్ని జీరోస్ ఉంటున్నాయి, దానికి దీనికి ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, సంబంధం ఏంటి, ఆ సంబంధాల్లో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయో అన్ని నెంబర్ రావాలి. 100 ఒక 1 రూపీ 100 పైస్, ఈ రెండింటికి ఉన్న సంబంధం ఇది. 100 పైస్లో 100 2 జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 నెంబర్లు వస్తాయి డెసిమల్ తర్వాత.
అలాగే మీటరు సెంటీమీటరు మాట్లాడినప్పుడు 1 మీటర్కి 100 సెంటీమీటరు కాబట్టి సెంటీమీటర్లు 2 జీరోలు కూడా మళ్ళీ 2 నెంబర్లు వస్తాయి. ఇక్కడ వెయిట్కి వచ్చేటప్పటికి 1 కిలోగ్రామ్కి గ్రాముల్లో మాట్లాడతాం. 1 కిలోగ్రామ్కి 1000 గ్రామ్స్ 3 జీరోస్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి డెసిమల్ తర్వాత మనకి 3 నెంబర్లు రావచ్చు ఇవ్వట్టు. ఆ 3 నెంబర్లు ఉండాలి. ఒక్క నెంబరే ఉందంటే కుడి పక్కనే 2 జీరోస్ పెట్టుకోవాలి, ఎడం పక్కన కాదు. అందుకని ఒక్కొక్కసారి ఎడం పక్కన చెప్తారు. ఇప్పుడు 0.05 అన్నాను అనుకోండి, గ్రామ్స్ అని అనుకోండి, 0.05 వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం మాట్లాడాం అనుకోండి కేజీ కింద 0.05. ఇక్కడ 0.5 ఇచ్చాం, మధ్యలో ఇక్కడ కూడా 0 పెట్టానుకోండి, 0.05 కేజీ అని రాశాను అనుకోండి. అంటే ఏంటనమాట, అది 50 అని గ్రామ్స్ అని అర్థం. ఆ రకంగా మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. ఇవి కొంచెం అందుకనే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే డెసిమల్లో అందరూ ఎక్కువ తప్పులు చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, మనం ఎన్ని పాయింట్లు వస్తాయి ఇక్కడ, అది గమనించుకోవాలి మనం ఇప్పుడు. అర్థమైంది? సో ఇప్పుడు మనకి అటువంటివి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చేయడం మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుని మీరు వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇదే వర్డ్ లో ఇస్తాడు, అంతకన్నా ఏం లేదు. ఇద్దరు బస్సు మీద వెళ్ళారు, వాళ్ళకి ఇద్దరికి టికెట్ ఇంత అయింది, వాళ్ళు 50 రూపాయల నోట్ ఇచ్చారు, తిరిగి ఎంత డబ్బులు వస్తాయి. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం కూడా సొంతంగా తయారు చేయొచ్చు. అంటే యాడ్ చేయాలంటే డెసిమల్స్ ని ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీరు అందరూ కూడా డెసిమల్ ని యాడ్ చేయాలంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవి. ఏమేం చేయాలో చూసుకోండి ఒకసారి. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ యాడ్ చేయాలంటే స్టెప్ బై స్టెప్ మెథడ్. ఇది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. స్టెప్ 1, రైట్ ద నెంబర్స్ 1 బిలో అదర్. ఒకదాని కింద ఒకటి రాయాలి. అలైన్ ద డెసిమల్ పాయింట్స్. డెసిమల్ పాయింట్స్ ని పక్కకి ఒకదాని కిందకి ఒకటి ఇచ్చేలాగా చేసుకోవాలి. యాడ్ జీరోస్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. ఏమైనా అవసరమైతే సున్నాలు పెట్టుకోవాలి. యాడ్ నెంబర్స్ కాలం బై కాలం, రైట్ టు లెఫ్ట్. మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రైట్ టు లెఫ్ట్ చేసుకుంటాం. ఇలా మనం ఇందాక అయితే లెఫ్ట్ టు రైట్ అన్నాం, ఇక్కడైతే రైట్ టు లెఫ్ట్. ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెనక్కి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఆఖరిని ఏం చేయాలి? ప్లేస్ ద డెసిమల్ పాయింట్ డైరెక్ట్లీ బిలో ద, ఎక్కడ మనం పైన ఎన్నింటికి తర్వాత డెసిమల్ ఉందో అన్నింటి తర్వాత ఇక్కడ కూడా మనం డెసిమల్ పెట్టాలి. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. యాడ్ 3.45 అండ్ 2.7. 2 నెంబర్ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ నెంబర్ని అలైన్ చేయమన్నాను. ఇక్కడ రాసాం 3.45. దాని కింద డెసిమల్ కిందకి డెసిమల్ రాసేసుకోవాలి ముందర. 2.70 ఇక్కడ లేదు కాబట్టి 7 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 నెంబర్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి 0 పెట్టాం. ఇప్పుడు 2 యాడ్ చేసేయండి మామూలుగా. 5 + 0 5, 4 + 7 11, అంటే 1 వేసాం, 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 రూపీస్ 15 పైసలు 6.15. మనకి ఇక్కడ ఏవి యూనిట్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి 6.15 అని చూద్దాం. అర్థమైందా? ఈ రకంగా చేయాలి యాడ్ చేసుకునేప్పుడు. సింపుల్ లెక్కలు చూసుకోండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న వెర్బల్ ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చాం. రాణి బైస్ ఏ నోట్బుక్ ఫర్ రూపీస్ 18.75 and a pen for rupees 12.50. Find the total amount she had to pay. ఎంత పే చేయాలి అంటే మొత్తం ఎంత అని ఉంటుంది. ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనం అలైన్ చేసుకుని రాసుకోవాలి. దీనికి రైటింగ్ కూడా రాయొచ్చు. కాస్ట్ ఆఫ్ నోట్బుక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18.75. అలాగే కాస్ట్ ఆఫ్ పెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.50. పాయింట్ కింద పాయింట్ వచ్చాయి. 2 నెంబర్లోనూ కూడా పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. 75 ఉంది ఒక చోట, ఒక చోట 50. ఇప్పుడు యాడ్ చేసేద్దాం. యాడ్ చేసేస్తే 5 + 0 5, 7 + 5 12, 2 వేసాం, 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 8 + 2 10 + 1 11, 1 ఇక్కడ వేసాం, 1 క్యారీ ఫార్వర్డ్. 1 + 1 2, 2 + 1 3. ఈ రకంగా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. మీరు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకుని ఏ రకంగా మనం చేస్తాం కొంచెం అలవాటు పడేదాకా అలా శ్రద్ధగా ఒకదాని కింద రాసుకుని ఆ డెసిమల్ పాయింట్ దగ్గర రాసుకుంటే చక్కగా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని బాగా చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇంకొకటి మనకి ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నామో చూద్దాం. డెసిమల్స్ ఎక్కడన్నా మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తే పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ హోల్. డెసిమల్ అనేది మొత్తంలో చిన్న పార్ట్, ఆ డెసిమల్ పార్ట్. మనం యాడ్ చేసుకున్నా లేదా మనం కంపేర్ చేసుకున్నా ఏం చేయాలన్నాం? ముందు అలైన్ చేసుకోవాలి డెసిమల్ పాయింట్ని, యాడింగ్లో కానీ కంపేరింగ్లో కానీ. ఇప్పుడు అవసరమైతే జీరోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి.
ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడికి జీరోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ జీరోస్ నెంబర్కి తర్వాత పెడితే దాని వాల్యూ మారదు, నెంబర్కి ముందు మాత్రం పెట్టకూడదు, అప్పుడు మారిపోతుంది. డెసిమల్స్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాం మనం? మనీ, మొదటి నుంచి చెప్తున్నాం. మనీ, లెంత్, నెక్స్ట్ వెయిట్. ఈ మూడింట్లోనూ మనం డెసిమల్స్ వాడుతున్నాం. చేత మనం డెసిమల్స్ ని జాగ్రత్తగా యాడ్ చేయడం, కంపేర్ చేయడం. వస్తే యాడింగ్ వస్తే సేమ్ లైన్స్ లో సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోండి. తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ అది ఏంటన్నది తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, నేను కొన్ని లెక్కలు ఇస్తాను, ఇవి నోట్ చేసుకుని మీరు చేసి ఆన్సర్ చేసి రేపు పొద్దునే సార్కి చూపించాలి. సో ఇక్కడ రాయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, యాడ్ ది ఫాలోయింగ్ డెసిమల్స్. అందులో ఏ 3.45 ప్లస్ 2.35, బి 6.8 ప్లస్ 4.25. ఇంకా పుస్తకాలు తీయలేదు కొంతమంది, తీయాలి, తొందరగా తీసుకుని రాసుకోవాలి. అసైన్మెంట్ అని పెట్టుకుని ఈ క్వశ్చన్స్ రాయాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, యాడ్ ది ఫాలోయింగ్ డెసిమల్స్. ఫాస్ట్గా రాయాలి. అవి రాసుకొని ఇవి ఆన్సర్ చేసి మీరు రేపు పొద్దున్న సార్కి చూపించాలి. మీ సార్కి చూపించి టిక్ పెట్టించాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏ 3.45 ప్లస్ 2.35, బి 6.8 ప్లస్ 4.25. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, ఇది యాడ్ చేయమని ఇచ్చాం. రెండోది కంపేర్ చేయమంటున్నాం. కంపేర్ ద ఫాలోయింగ్ యూజింగ్ గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. మనం ఏం చేయాలి? నెంబర్లు ఇచ్చారు, ఇందాకట్లాగా రాసుకోవాలి మీరు. నేను ఇక్కడైతే డాష్ పెట్టాను. ఏ క్వశ్చన్ ఏ 4.75 డాష్ 4.705 చూసుకోవాలి మీరు. ఇక్కడ 3 అంకెలు ఉన్నాయి కదా అని పెద్దది అలా రాసేయకూడదు. డెసిమల్ తర్వాత ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, అక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇలాంటివి చూసుకోకూడదు. లెక్కకి జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ హోల్ పార్ట్ ని కంపేర్ చేయాలి, తర్వాత 10th పార్ట్, తర్వాత 100th పార్ట్స్, ఇలా కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అవసరమైతే 0 పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. లేనప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ 7, 5 తర్వాత 0 పెట్టుకోవాలి, 7, 5 తర్వాత 0 పెట్టుకోవాలి. అలా కంపేర్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ బి 2.5 డాష్ 2.50, విచ్ వన్ ఈస్ గ్రేటర్? మీరు గ్రేటరా, లెస్సా, ఈక్వల్ అది రాయాలి. నెక్స్ట్ మనీ ప్రాబ్లం. రమేష్ బాట్ a pencil for rupees 12.75 and an eraser for rupees 8.50. Find the total amount is spent. Last one. Ramesh bought a pencil for rupees 12.75 and an eraser for rupees 8.50. ఫైండ్ ది టోటల్ అమౌంట్ హీ స్పెంట్. రెండు కలిపి ఎంత వచ్చింది అన్నది మీరు చెప్పాలన్నమాట, యాడ్ చేయండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 4th క్వశ్చన్. ఈ లెంత్ మీద ఒక్కొక్క దాని మీద ఒకటి ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాం. ఎడిషన్ మీద ఒకటి, కంపారిజన్ మీద ఒకటి, మనీ మీద ఒకటి, లెంత్ మీద ఒకటి, వెయిట్ మీద ఒకటి. అవి మనం ఇప్పుడు వేళ కవర్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్. సో లెంత్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, ది లెంత్ ఆఫ్ ఎ రోప్ ఈజ్ 1.75 meters and another rope is 2.25 meters. Find the total length of both ropes. Total means you have to write the numbers, align the numbers, decimal, and add zeros if necessary, then add. Next, last question, 5th question, weight problem. A bag of rice weighs 2.5 kgs and a bag of wheat weighs 1.75 kgs. Find the total weight. Which bag is heavier? ఇక్కడ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ వెయిట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఏం చేసుకోవాలి? మళ్ళీ ఇందాకట్లాగే అలైన్ చేసుకుని నెంబర్లు రాసుకుని యాడ్ చేస్తారు. తర్వాత which bag is heavier, ఏది బరువుగా ఉంది అన్నాడు. దీనికి మనం ఏంటి? కంపారిజన్ అనమాట. 2.5, 1.75 రెండింటిని కంపేర్ చేసుకోవాలి. కంపేర్ చేస్తే ఏది బరువుగా ఉందన్నది, ఏది గ్రేటర్ ఉంటే అది బరువు ఉన్నట్టు, ఈక్వాలిటీ ఉంటే సమానం అని చెప్తాం, లేదా రెండోది తక్కువ అని చెప్తాం. ఈ రకంగా మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో
పిల్లలు అందరూ కూడా ఈ 5 క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేసి రేపు మీ సార్కి చూపించాలి. థ్యాంక్ యూ.